ఈరోజు రెండో రోజు నాడు మనము 6 క్షణాలు, సో 6 పూజారులు రాబోతున్నారు. సో 6కి మనం అక్కడ పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ మనము సంవత్సర విమోకం యొక్క కార్యక్రమం చేసుకుంటున్నాము. సంవత్సర విమోకం, ఆ తర్వాత 6 క్షణాలు, అవి అయిపోయాక యజ్ఞోపవీతం అనేది ఈరోజు మార్చుకోవడం జరుగుతుంది. రేపు ప్రత్యాబ్దికం అనేది జరుగుతుంది. ఆ ప్రత్యాబ్దికం అనేది రేపు అలాగే మా గురువుగారు కూడా రాబోతున్నారు. సో ఆధ్యాత్మిక గురువుగారైన మరింగంటి కులశేఖరాచార్యులు గారు కూడా రాబోతున్నారు. ఆయన మనకి వీటి విశేషాలు విశిష్టతలన్నీ రేపు తెలియజేస్తారు. ఈరోజు మాత్రం సంవత్సర విమోకం అనేది చూడబోతున్నాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, జై శ్రీమన్నారాయణ. ఈరోజు మా అమ్మగారిది సంవత్సరీకం యొక్క రెండో రోజు. సో నిన్న ఆల్రెడీ మీకు చూపించడం జరిగింది. సో అది మొదటి రోజు అనమాట. ఈరోజు రెండో రోజు ప్రక్రియ. ఈరోజు రెండో రోజు నాడు మనము 6 క్షణాలు, సో 6 పూజారులు రాబోతున్నారు. సో 6కి మనం అక్కడ పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ మనము సంవత్సర విమోకం యొక్క కార్యక్రమం చేసుకుంటున్నాము. సంవత్సర విమోకం, ఆ తర్వాత 6 క్షణాలు, అవి అయిపోయాక యజ్ఞోపవీతం అనేది ఈరోజు మార్చుకోవడం జరుగుతుంది. రేపు ప్రత్యాబ్దికం అనేది జరుగుతుంది. ఆ ప్రత్యాబ్దికం అనేది రేపు అలాగే మా గురువుగారు కూడా రాబోతున్నారు. సో ఆధ్యాత్మిక గురువుగారైన మరింగంటి కులశేఖరాచార్యులు గారు కూడా రాబోతున్నారు. ఆయన మనకి వీటి విశేషాలు విశిష్టతలన్నీ రేపు తెలియజేస్తారు. ఈరోజు మాత్రం సంవత్సర విమోకం అనేది చూడబోతున్నాం. भक्तादिमुच्चामि देवाय परमात्मने वायुमानवकाद्भवाब्दियज्योति नमस्ते उद्दीप्य स्वजात वेदोपग्रन्थि मम अशोकस्तमः जीवनं नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः। संवत्सर विमोक सार्ध कर्म करिष्ये। सव्यं यवोदकांच करिष्ये। पసుపు మక్షంలో పుష్పాలు ఈ రెండిట్లోనా? गंगे चमुने वा कृष्णा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् ओम आप वायुं सर्व विश्वा भूतान्याप प्राणावाप प्रभापुन्नामाप मुखम सम्राणाप विराणाप स्वराप चंद्र गुष्याप ज्योति गुष्याप एजु गुष्याप सत्य माम सर्वा देवताप भो स्वाप सरस्वतीकेन पूजा द्रव्य ओम नमो नारायणाय अनिल तलम जलक पूजा द्रव्याणि संरक्ष्य आत्मानं संरक्ष्य श्रीमद्योसनिकदा ब्रह्मणभावे एकदिवानाय उत्तेजाने सम्राट विद्याञ्जलि श्री राजनगरे लक्ष्मी रासस्यमुखे विश्वक्सेन नमः मंगलैराजेन्द्रश्यामे आर्यामूर्चाय विद्महे वेत्रहस्तारिमहे तन्नशान्त प्रचोदयात् विश्वक्सेनाय नमः मंत्रपुष्पं समर्पयामि। वन टाइम है क्यों बेटा अंते ओम शांति शांति शांतिं शन्नो मित्रस्य वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तयमजन्तां अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतवा यस्मिन् पुण्डरीकाक्षवाख्याभ्यन्तरहुषिः ओम निजमानस्य अनुग्रहेभ्यः भगवद्भगवताचार्यानुग्रहेभ्यः स्वस्ति पुण्याः वाचन मंत्र जप दक्षिणोत्साह परिमितैरण्य तुभ्यमहं सम्प्रते नमः वास्तोष्पदे मन्त्रेण सर्वं संरक्ष्यामि वास्तोष्पदे पर्यङ्कस्मां स्वावेशो आनमेव भवनः यत्ते महे प्रदन्न जुषाश्वन्यतिनिदंशंचितस्पदे शुभगं शुभम् कुलाचकेशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णवे मधुसूदनरामनाय नमः श्रीराम श्रीमद्मनाभनमः दामोदरलिङ्गमाद्योर्जुनकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः नूतनयज्ञविधारणं करिष्ये नूतनयज्ञविधारणं करिष्ये జంజం అనేది ఇప్పుడు ఈరోజు. సో ఈ రోజుతో సంవత్సర విమోకము ప్లస్ మనకి नूतन यज्ञविधारण నూతన యజ్ఞోపవీతం. ओम नूतन देवताभ्यः ध्यायामि षोडशोपचार पूजां समर्पयामि ध्यायामि ध्यानोपयामि आवाहयामि पाद्यमस्ति स्वर्गं के उपचार समर्पयामि चेवटने गायत्रीमावाहयामि सावित्रीमावाहयामि सरस्वतीमावाहयामि चन्द्रऋषिमावाहयामि श्रीमावाहयामि बलमावाहयामि
ओम आवाहयाम्यहं मुक्ता विद्रुमहे मण्यधवच्छाय मुखे तीक्ष्णैः मुक्ता विद्रुमनिबद्धे छाय मुखे तीक्ष्णैः मुक्ता विद्रुमभद्रमकटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकां गायत्र्यां वरदाभयां कुशगजां शुभ्रं कपालङ्कदां शङ्कं चङ्करपदारविन्दयुगलमस्तैर्वन्तिं भजे सुमुखं सम्पुटं चैव विदितं विस्तृतं तदा द्विमुखं त्रिमुखं चैव चतुष्पञ्चमुखस्तदा षण्मुखाद्मुखं चैव नासिकाञ्जलिकं तदा शकरमेवपाश्च गलितं षण्मुखोन्मुखं प्रणममुष्टिकं चैव मत्स्यकूर्मराहकं सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तकम् उद्दरं पल्लवं तदा एतान् मुद्रान् चतुर्विंशं सुप्रतिष्ठितः ॐ नूतनयज्ञविधिदेवताभ्यो नमः उज्जायामि ध्यानोपयामि आवाहयामि पादयोः पाद्यमस्तेश्वर्गम् उपजानुपयामि उपजाय शुद्धोदकः समर्पयामि आपोहिष्टामि तनोति ददातः हिरण्याचक्षुवश्यवदमुदशः तस्य वाजितेन औषधीरोमातस्पारमवस्यक्षरापो जनजनः नूतनयज्ञविधिदेवताभ्यो नमः ॐ नानाविधपरिमळपत्रपुष्पाक्षतामुपयामि केशवनारायणमाधवान् गोविन्दान् नमः विष्णुमधुसूदनं नमः त्रिविक्रमान् वामनान् नमः श्रीधरं श्रीकेशं पद्मनाभं दामोदरं नमः अनुदान बृहत्तदक्षिणारसिंहः नमः चिदाञ्जनाद्रपरिहरशिक्षे नमः नूतन यज्ञविधिदेवताभ्यो धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयाम्यहं धूपदीपान्तदाजनोप्य नैवेद्यनिवेदयामि नूतन यज्ञविधिदेवताभ्यो नैवेद्यनिवेदयाम्यहं शोषणाधावनप्लाविदोषज्ञा ओम हम भवस्वं तत्सा पितृवरेण्यं भर्गो देवसीमहि देवप्रणीतं प्राणाय स्वाहा उपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा नैवेद्य निवेद्य मध्य उदकवास्तु प्रक्षालनं पादप्रक्षालनं तामनोपयामि మంగళైరాజం దర్శయామి మాకు మంత్రం చదువుతుంటే ప్రబల శత్రువు ఏంటంటే ఆ అగరవత్తులు ప్రబల శత్రువులు మాకు కరెక్ట్ మాకే కొడితే ఎక్కడ పోవు మళ్ళీ మా గొంతులకే పోతాయి అవి హిరణ్యమాత్మతో కూడుంది నాది శ్రీమదయోసాని కదా బ్రహ్మణ వారే ఏకదజమానాయుస్తేజ సంభ్రాంతిరం లక్ష్మీ రాష్ట్రస్య ముఖే ర్యామోనే కర్పూర మంగళైరాజం దర్శయామి నమస్కరోమి కేశవాయ స్వహ నారాయణాయ స్వహ మాధవాయ స్వహ గోవిందాయ నమః చతుర్ప ఇంకోసారి అడుగుతుంది అయితే ఆచమనం చేస్తున్నప్పుడు చురుమని శబ్దం రావద్దు చెయ్యి పెదవులు కాలవద్దు ఇట్లా తీసుకొని మళ్ళీ పోసుకోవాలి లేకపోతే అది చింగిల్ అవుతుంది సగం అట్లాగా మనం పైనుంచి చేసుకోవాలి పైనుంచి పెదవులు కానకుండా వేసుకోవాలి సూర్యుడు చూపించండి జ్యోక్ష సూర్యం దృశే చెప్పండి యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యః సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యమక్రియం ప్రతిమంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః వేసుకోండి ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యః సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యమక్రియం ప్రతిమం శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః రెండు జంజాలు పట్టుకొని 11 సార్లు గాయత్రి మంత్రాన్ని చదవండి. రెండు జంజాలు పట్టుకోండి. అంటే మనం అంతకుముందు ఈ యజ్ఞోపవీతానికి పాదానికి మనం మంత్రంతో అభిమంత్రించి మనం శక్తిని పోసాం కదా, ఆ శక్తి దీనికి కూడా రావాలని చెప్పి మనం చేసే ప్రక్రియ అన్నమాట. ఓకే అయ్యగారు, ఇప్పుడు మనకి 6 వచ్చారు కదా, సో 6 క్షణాలు మనం ఈరోజు 6 పూజారులు వచ్చారు. సో దాని గురించిన మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ కొంచెం చెప్తే అందరికి తెలుస్తుంది. మనం మాసికం పెట్టినా కానీ సంవత్సరికం చేసినా కానీ సంవత్సరం ఒకసారి బట్టి శ్రాద్ధం పెట్టినా కానీ 6 క్షణాలు ఏర్పాటు చేయాలి. 6 బ్రాహ్మణోత్తమం పిలవాలి. 6 ఎందుకు పిలవాలి అంటే క్షణం అంటే దాంట్లో ఉంటుంది ఉప్పు పప్పు కూర కాయ చల్లాచములు, తర్వాత చెంబు తీర్థం చెంబు పంచపాత్ర ఉద్ధరణి ఇవన్నీ మనకు ఒక వస్త్రం అవన్నీ కలుపుకొని ఒక క్షణం అంటాం, ఒక పొత్ర అంటాం. కొంతమంది సంప్రదాయంలో కొన్ని చోట్ల దాన్ని ఒక పొత్ర అంటారు, కొన్ని చోట్ల దాన్ని ఆ కిట్ను క్షణం అంటాం. 6 ఇవ్వాలి. 6 ఎవరు అంటే అందులో 2 పురూరవుడు ఆర్ద్రవుడు అని చెప్పేసి 2 విశ్వేదేవర్ల పేర్లు పురూరవుడు ఆర్ద్రవుడు. ఈ 2 క్షణాలు 2 బ్రాహ్మణోత్తములకు పాద ప్రక్షాళన చేసి ఇవ్వాలి. సో వాళ్ళ కాళ్ళు కడిగిన తర్వాత మరి 3 క్షణాలు ఇంకేవైతే ఉన్నాయో 3 బ్రాహ్మణోత్తములకు పితృదేవతల పేరు మీద తల్లిగారు అయితేనేమో తల్లిగారు, నాయనమ్మ, ముత్తాతమ్మ. తండ్రి గారు అయితేనేమో తండ్రి గారు, తాతగారు, ముత్తాతగారు. ఇది ఒక క్షణం. 3 బ్రాహ్మణోత్తములకు 3 క్షణాలు అనేది వస్త్రంతో సహా ఇవ్వడం అదొక సంపద. ఇవ్వాలి, సంప్రదాయం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సిందే. ఇక తర్వాత ఇంకొక క్షణం ఉంటుంది. 6 చెప్పాం కదా. ఇంకొక క్షణంలో ఒకటి శ్రీ మహావిష్ణు శ్రాద్ధ సంరక్షకో మహావిష్ణు ప్రీత్యర్థే
క్షణం అని చెప్పేసి మంత్రంలో వస్తారు. శ్రాద్ధానికి సంరక్షకుడుగా ఉంటాడు శ్రీ మహావిష్ణువు పేరుకి ఇంకొక బ్రాహ్మణోత్తమునికి ఇస్తాం అన్నమాట. ఆ ఆరుగురికి ఆరుగురు కాళ్ళు కడిగి ఈ 6 క్షణాలు అనేది ఇవ్వడం అనేది. సో రూరవుడు, ఆర్ద్రవుడు, ముగ్గురు పితృదేవతలు, ఒకరు శ్రీ మహావిష్ణువు. 6 కలిపి 6 క్షణాలు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో 6 రిప్రజెంట్ చేస్తూ 6 పూజారులు మనకి పంతులు. సో వాళ్ళకి అందరికి పాద ప్రక్షాళన చేసి సో వాళ్ళందరికీ మనకి క్షణం అనేది ఇవ్వాలి. సో ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇవన్నీ 6 క్షణాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో వస్త్రాలు తినడానికి సంబంధించిన మన భోజన ద్రవ్యాలు, పండు, కాయ, ఫలము. ఇక్కడ 6 బ్రాహ్మణోత్తములు అందరూ కూడా ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ద్రవ్యాలు కూడా. సో ఈ ప్రక్రియలో మనకి వచ్చిన క్షణాలు వచ్చిన వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా మళ్ళీ నిన్న మనం 3 చేసుకున్నాము, ఈ రోజు 6, రేపు మరో 6. రేపు తిథి సందర్భంగా 6కి రేపు ఇస్తాం. తర్వాత సంవత్సరం విమోచన శ్రాద్ధం చేసే సందర్భంలో దశదానాలు ఇవ్వడం ముఖ్యం. గోదాన, భూదాన, సువర్ణదాన, స్థాలగ్రామదాన ఇవన్నీ కూడా మొత్తం 10 మందికి కనీసం 16 మహాదానాలు ఇవ్వాలి. కొంతమంది శక్తి ఉన్నవాళ్ళు నిజగోదానాలు ఇస్తుంటారు. కొంతమంది శక్తి అనుసారం ఒక శక్తి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం 6 ఇస్తున్నాం. కొంతమంది శక్తి లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, 3కే ఇస్తారు. పురువులు, ఆర్ద్రుడు కోసం అని 1 క్షణం ఇస్తాము, 3 పిత్తల కోసం 1 క్షణం ఇస్తాము, శ్రీ మహావిష్ణువు కోసం 1 క్షణం, 3తోనే సమాప్తం చేస్తారు. సో అలా కూడా చేస్తారు. ఒకవేళ అలా కూడా కుదరకపోతే మనకి అప్పుడప్పుడు మనం ప్రతి నెల మాసికం చేసినప్పుడు ఒకే ఒక గురువు గారిని ఆ 6 రిప్రజెంట్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి చేస్తూ కొంత మనకి శక్తి మేర కొంత సంభావన పెట్టి దాన్ని అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది మాత్రం యాక్చువల్గా మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన పద్ధతి. స్థానివాధ్యక్షం దత్వా ज्योतिर्नाम्नि शकुन्तलाम्नि स्थानीयाध्यक्षं दत्वा चण्डिकाम्बानाम्नि स्थानीयाध्यक्षं दत्वा संयम సో మనకి విశ్వేదేవులకేమో అది ఇద్దరికి వాళ్ళకేమో మనము అక్షంతలతోటి, వీళ్ళకి మాత్రం నల్ల నువ్వులతోటి. పితృదేవతలు నల్ల నువ్వులు, నువ్వులతో చేయాలి. పితృదేవతలు చేసే కార్యక్రమం అంతా నువ్వులతోనే చేయాలి. తర్వాత దేవుళ్ళకి దేవతలకు ఎప్పుడైనా కూడా మనం బియ్యంతో చేయాలి. బియ్యంతో అక్షంతలు. ఇది అయితే అక్షంతలు అంటే పసుపుతో కూడినటువంటి అక్షంతలు మనకి వల్ల ధవళాక్షంతలు అంటే తెలుపుతో ఉన్నటువంటి కలిపినటువంటి నీళ్లు కలిపినటువంటివి ధవళాక్షతలు చేయాలి. ఇవి పసుపు కుంకుమలు కాకుండా కేవలం నీరు, ధవళాక్షతలు. స్థానియాధ్యక్షం దత్వా ప్రాచీనమితి ఆపసవ్యం యజమానస్య మాతృనామి జ్యోతిర్మయామి స్థానియాధ్యక్షం దత్వా నాయనమ్మ పేరు చెప్పండి. శకుంతలామి స్థానియాధ్యక్షం దత్వా చండికాంబరామి స్థానియాధ్యక్షం దత్వా अपसव्यम सव्यम सव्यम श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे स्थानीयवादे सार्थ महाविष्णु स्थानीयक्षं दत्वा पदे पदे पापं पापकरणं पापां गुरुदेव शरणगतोत्सवानि शरणं नास्ति त्वमेव तस्मात् कारुण्यभावे रक्षणक्षणार्थं यावदीर्वै देवतास्ता सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नास्तीर्थे देवता प्रीणादे पर्याप्त्यनन्तराजाय सर्वस्तोमोत्तरात्मोत्तमं सरस्याब्जे सर्वसिद्धेतो निवेदना सर्वजयति దంజ 3 సార్లు అటు ఇటు మార్చుకోండి. సవ్యం అపసవ్యం సవ్యం అపసవ్యం. ఉత్తరం దిక్కు తిరిగి ఉత్తరం దిక్కు తిరిగి దండం పెట్టండి. మాట్లాడకండి. దక్షిణ దిక్కు తిరిగి ఉత్తర దిశకు దండం పెట్టండి. దక్షిణ దిశకు దండం పెట్టండి. చాలు, చేతులు జోడించండి. అక్రోధనై శౌచపరై సతతం సత్యవాదిభిః భవతవ్యం భవద్భిక్ష మయా చ శ్రాద్ధకర్మణి కరిష్యే. విష్ణుర్. వాటరా
కొంచెం ఆవు పేడ ఇక్కడేమో స్క్వేర్ ఇక్కడేమో రౌండ్ అల్కండి ఇది పక్కన రావాలి అక్కడ దేవపాద్యస్థానం చేతి देवपाद्यस्थानी में गंधाः चलन्ति इमे कुशाः चलन्ति అడ్డగానే इमे कुशाः इमे यवाः తీసు చక్కగా వదిలిపెట్టండి స్వర్గ సంపూర్ణ అక్షమస్తు అపసవ్యం पितृपाद्यस्थाने इमे गंधाः इमे कुशाः ఇలా इमे तिलाः सकलाराधने स्वच्छितमस्तु ఇలా సవ్యం రెండు కాళ్ళు తుడిచి పైన పోయాలి కాళ్ళ మీద నీళ్ళు పోయాలి చేతులు పోసుకుని పోయాలి చేతులు పోయాలి చేతికి ఇవ్వాలి పవిత్రం మీరు చూసిన పెట్టుకోండి నీళ్ళు తీసుకో ఇద్దరికి బొట్టుకి రాసి నీళ్ళు తీసుకో నీళ్ళు వేసుకొని పొలం జరుగుతుంది ఓం యమాయ నమః ఓం నైరుచ్య నమః ఓం వరుణాయ నమః ఓం వాయువే నమః ఓం కుబేరాయ నమః ఓం ఈశానాయ నమః ఓం రక్షభూత పిశాచ నమః రక్షభూత పిశాచ ఆగచ్చ నమః విష్ణుః సావధానం యమాసం కుశాలిని గంధాః ఇమే సుగంధాః అష్టార్ఘ్య సంపూర్ణాక్షమస్తు నీళ్ళు చల్లండి రెండింటి మీద पूर्वाभ्यंशन स्थानदक्षिण दत्वा आवाहन नमः गंधं नमः पुष्पं नमः हद्वा कुंकुमबले नमः धूपमाग्रावयामि सुन्दरशानुपदीपं धाम नैवेद्यं निवेदयामि ओं भूर्भुवः स्वः నీళ్ళు చల్లని బెల్ల ముక్క మీద కళ్ళు మూసం చేసి చూపించండి ఓం భూర్భువ స్వామి భర్గో దేవీ ఓం ప్రాణాయాస ప్రాణాయాస జ్ఞానాసనామి బ్రహ్మభేజవానాయుక్తే మంగళేరాజందర్శయామి నమస్కారం చేసుకోండి సరే అంతే ఆవాహన నమః ఇగో ఈ రెండు దర్భగలదు చేతికి కిందికి ఆసనం కుశాసనం దేవే దాని చేతిలో నీళ్ళు కొట్టండి దాంతో కొట్టండి ఆయిల్ కొట్టండి కొంచెం గంధం చేతికి చేతులు గంధ నమః ఆభరణార్థం అంగుళ్యాభరణం చెరకు అంగుళి అది బెస్ట్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఓకే పానీ ఆర్తి ఉదక కుంభం ఈ అవి జపార్థం జపమాల ఆచ్ఛాద వెళ్ళాలి
ఖర్చు పట్టకపోవచ్చు చెప్పలేము మీ తలకాయ చిన్న ఉంటే పడతాయి చెక్ తీసి పడుతుందా పప్పు పప్పు కూర కూర కాయ కాయ చల్ల చల్ల చమరు చమురు కాశీలోను కాశీలోను గయలోను గయలోను తిరుమలలోను తిరుమలలోను శ్రీరంగంలోను శ్రీరంగంలో వటావృక్షం కింద వటావృక్షం కింద బ్రాహ్మణోత్తములకు బ్రాహ్మణోత్తములకు మా యొక్క తల్లిగారి పేరు మీద పేరు మీద సంవత్సరిక విమోక శ్రాద్ధ సందర్భంగా భోజన దానం చేయంగా ఏ పుణ్య ఫలం కలదో ఆ పుణ్య ఫలం మీరు ఇక్కడే మేలు చేసి రక్షించరయా వాళ్ళ అమ్మగారి యొక్క సంవత్సరిక సందర్భంగా చూడండి స్మాల్ బిగ్ గిఫ్ట్ స్మాల్ బిగ్ గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు అందరికీ. చాలా అందమైనటువంటి గిఫ్ట్ ఎల్లప్పుడూ అందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉండే గిఫ్ట్. అమ్మ శ్రీమతి గంధి జ్యోతిర్మయ్య గారి జ్ఞాపకార్థం అని పెట్టాము అన్ని శంకు చక్రాలు 300 రూపాయలు 380 రూపాయలు. అయితే 2 years కింద బాగుందని చెప్పి అమ్మగారు కొనుక్కొచ్చారు మా ఇంట్లో సేమ్ ఇట్లా. బాగుందా శంకు చక్రాలు వైష్ణవ సాంప్రదాయం అంతేనా వస్త్రూపాణం జ్యోతిర్మీనాంని హేషపిండాహం చెప్పాను నేను అనుకుని పెట్టేసాను హేషపిండం తుభ్య నమ ద్వితీయరూపాణం వస్తు రుద్రరూపాణం యజమాన అవునండి పితామహినాంని శకుంతలాంని హేషపిండాహం తుభ్య నమ తృతీయరూపాణం వస్తు రుద్ర ఆదిత్యరూపాణం చండీరామనాం హేషపిండాహం తుభ్య కాశపిండ తుభ్య నమ 3 పిండాల మీద 3 శేషపిండాలు పెట్టండి. తీసుకోండి వెనుక చేతులు పట్టుకొని కుడి చేతులు తాగించి ఆంక్ష నమ ఒక ఇస్తున్నాను తీసుకోండి నీళ్ళని ముంచి పైకనండి అభ్యంక్ష నమ తృప్యతన్నమ ఫస్ట్ నుంచి ఇది కలపాలి అంతే. కొంచెం కరెక్ట్ చేయండి తృప్తితన్నమ. ఇది వేరే స్పెషల్ రికార్డింగ్ సెక్షన్. ఇది మంచి మంచి ఆయన ఎట్లా తెలుస్తుందని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మాత్రం బాగా చేస్తాడు. తృప్తితన్నమ. బోలిచ్చాను దండలాగా వేసుకొని దండాన్ని సూర్య నమస్కారం చేసుకోండి. యుక్త సూర్యం దృశే సవ్యం చేసుకోండి. మూత తీయండి, నీళ్ళు వదిలిపెట్టండి. పిండ పితృదేవతాభ్యుమ కిందనే షోడశోపచార పూజాంచి కరిష్యే. పిండ మధ్యలో కింద అన్నాను. పిండ పితృదేవతాభ్యుమ పూత నీళ్ళు చల్లండి. 3 ఇట్టానా ఆపహిష్టాస్థానం దాతన మేరణ జక్ష శివ తమత స్వజన తస్మార్గ శిక్షాపో జన. అది దానికి పంచకు నూలుపు దిశాన్ని ఉంది లక్కీలు ఉంది పిల్లల మీద. ఇక అక్కడ ఆమె జ్యోతిర్మి పుణ్యశ్రీ కదా లాస్టా. ఈ మూడింటికి కొద్ది గంధం పెట్టండి. గంధ ద్వారా దర్శనాభూతానాం ఆ చివర ఈ చివర పసుపు కుంకుమ పెట్టు. సమర్పయామి.
పుష్పాలు అందరూ పెట్టచ్చు. పుష్పై పూజయామి. కాళ్ళు మూసుకొని చేయి. ఓం బుద్ధో వస్వామత్సోదరాణ్యం భర్గో దేవస్ ధీమహి ప్రచోదయాత్. ఓం ప్రాణాశ్వానాయ స్వయం. ఓకే, అలా వీడియో మంగళాచార్య అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. పిండాలకు దండం పెట్టుకోండి అందరూ కూడా. ఉత్తరపిండం అయోధ్య మధురామయ కాశీ కాంచి అవంతిగా పురి ద్వారవతి దేవ సప్తైతే మోక్షదాయకాః. అయిందా? ఉల్టంలో ఓకే. ఓకే, ఇంతటితో సంవత్సర విమోక్షార్థం అనేది కార్యక్రమం పూర్తయింది. సో దీన్ని జలాల్లో అంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే యాక్చువల్గా మనకి ఆవు పెట్టడమైనా లేకపోతే నీటిలో కలపడమైనా చేస్తాం. కానీ మనం పసుపు కుంకుమ వేసాం కాబట్టి ఆవు పెట్టకూడదు. సో దీన్ని నీటిలో కలిపేస్తాం ఇప్పుడు. దాంతో ఈ పర్టికులర్ కార్యక్రమం అనేది పూర్తయిపోతుంది. దీని తర్వాత ఈరోజు సాయంత్రం తొలక్కం దివ్య ప్రబంధ సేవాకాలం. సో 5 పూజారులు వచ్చి మనకి విష్ణుమూర్తి నామస్మరణ 1000 శ్లోకాలు అవి ఈరోజు ప్రారంభిస్తారు. రేపు ఉదయం కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట. సో 3వ రోజు నాడు ఇది కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇది ఈరోజు రెండో రోజు కార్యక్రమం. సో ఈరోజు సాయంత్రం జరిగే దివ్య ప్రబంధ సేవాకాలం, రేపు ఉదయం జరిగేది, రేపు జరిగే ముగింపు 3వ రోజు సంవత్సరికం అనేది కూడా రేపటి వీడియోలో చూస్తారు. జై శ్రీమన్నారాయణ.